है गुरु नानक धार के मूरत है जागे आयो। लोक सुनियो परलोक सुनियो विद लोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पार्यो तारन को गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब धार के मूरत है जग आयो। आद करो गुरुदेव को बंदन वाहिगुरु मुख माहि उचारी। दुए कर जोर करो चरणा पर जाऊं सदा गुर को बलिहारी। कान सुने उपमा गुर की गुरमूरत ध्यान हृदय में धारी। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब सेवक सारण गृही दरबारी। डंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा कहो प्रभु। नानक दे हर हथ ज्ञान अंजन गुर दिया। अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया। नानक मन प्रगास मुकुचरै शास्त्र काट। पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखै बदरो सुनै। जो काल कृपा कराए गुरु नानक परशोत्तम परम पुरावर नाथ। जुगल चरण मम वंदना धर कर धर पर माथ। गुरु नानक सुख सिंधु को हाथ जोर प्रणाम। जिस करना ते बड़ अगी पावै गत विश्राम। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुनो सुन कह सब कोई अनहद सुन कहा दे होई। सुनो सुन कह सब कोई अनहद सुन कहा दे होई। अनहद सुन रखते से कैसे जिस दे उपजे तिस ही जैसे। ओए जन्म न मरह न आवह जाहे। नानक गुरमुख मन समझाहे। ओए जन्म न मरह न आवह जाहे। नानक गुरमुख मन समझाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम पवित्र सतगुरां की साजी नवाजी गुरु रूप साध संगत जीओ। पाप बड़ भागे हो जो धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहिब जी महाराज जी के चरण छूना पवित्र होए स्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे हाजिरी करते हुए चल रही अमृत वेले की मर्यादा के अनुसार महाराज के प्रकाश पंज बाणियों का नितनेम श्री आसाई वारदा संपूर्ण कीर्तन हरजस और लड़ीवार गुरबाणी की विचार जो सिद्ध गोष्ठ नाम की बाणी है। आप जी बड़े प्यार न 642-43 अंक के कथा आरंभ है।
आप ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਰੇ ਔਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਗਿਆਸੂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਗਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਰੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਭਲਿਓਂ ਭਲੇ ਵੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਵੀ ਅਨੇਕ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ, ਹਠ ਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਕੁਝ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭੇਦ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਭੇਦ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁਕਤੀ ਸੀ, ਮੁਕਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸੰਭੋਗ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧਾ ਬੜਾ ਸਾਧ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੈਸੀ ਕਲਾ, ਕੈਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਸੀਆਂ ਪਰਮਾਰਥੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ
पढ़े लिखे भी उन्होंने प्रभाव थले बहुत आए, लेकिन उन्होंने जिहड़ा अपना रस्ता सी उस तो विपरीत जाण के कारण जिस मजे से जाके सफर मुकना सी वो रास्ता त्याग दिता। तो गुरु साहब का मिलाप ऐसे सिद्धा ना भी होया। उन्होंने भी सियाणे पुरुष भी सगे जिहड़े समझते सन, पर कुछ फिर वो शक्ति के प्रभाव विच आ गए। गुरु महाराज सुमेर पर्वत के सिद्धा को गए, आगे पिछे भी कई जगह उन्होंने मिलाप होंदा रहा, क्योंकि वो भी विचरते रहते सी। पिछल बटाले का प्रसंग भी आता है, होर भी कई जगह के प्रसंग है जिथे जिथे उन्होंने मिलाप गुरु साहब नाल होया। क्योंकि अक्सर वो साधु संत सी विचरते रहते सी। विचरन वाले जिहड़े पुरुष है उन्होंने हर तरह के बंदे मिलते मिलाते रहते हैं। सत्कार वाले भी मिलते हैं, नराधर वाले भी मिल जाते हैं, सारी तरह के ही है लोग। गुरु महाराज का इन्होंने कुदरती मेल मिलाप हो गया। उन्होंने अपना प्रभाव देने वास्ते कोई शक्तियां वगैरह जिदियां सीधियां दिखाइया। महाराज ने भी लोटा लैके पानी लैन भेजा सी। शक्ति ना उन्होंने उत्थे हीरे जवाहरातां की रचना कर दी। ते महाराज आ गए, कहते जल नहीं लियाए, कहते पानी ठौर नहीं ते स्थल उत्थे पानी है। कहते की सी, कहते तुहानूं पता ही है जिहड़ा तुसीं अपनी शक्तियां द्वारा पैदा किया उन्होंने सी कि वो हीरे जवाहरात देख के भरम जाणगे, फिर वो साडी ईन मान लैणगे। महाराज लोटा जिहा खाली लैके आ गए। इस तरह फिर उन्होंने कुछ करामातां वरतन की भी कोशिश की। डरावनियां शक्लां धार के भी अग दीयां लाटां कढ़ कढ़ दिखाइयां। होर भी बड़ा कुछ करने की कोशिश की। सतगुरु ते आप समर्थ पुरुष है। अखीर जदों फिर सारा कुछ कर करा हटे, फिर ज्ञान गोष्ठी वाला आ गए। इस ढंग ने इन्होंने जेर काबू में कर लिया जाए। और उन्होंने बड़े बड़े अफसर विद्वान सगे, रिद्धियां सिद्धियां वाले सी, योगी लोग सगे, सिद्ध लोग, नाथ लोग सगे। उन्होंने बड़े महंगे महंगे प्रश्न जिहड़े सी ना वो महाराज नूं कीते। महाराज ने फिर उन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिते हैं। वो बाणी का नाम है सिद्ध गोष्ठ। सिद्धा ना हुई गोष्ठी ज्ञान चर्चा। जन्म साखी च भी आउंदी है कि गुरु ग्रंथ साहिब च भी पंजवें पातशाह ने रखी है। तो इस वास्ते ये जी सिद्ध गोष्ठ नाम की बाणी सौखा अर्थ है सिद्धा ना हुई ज्ञान चर्चा गोष्ठी। आह ही मतलब है कि हुण ये नाम उत्ते हैडिंग देंदे फिर बहुत पड़चोल करके ही पता लगता, क्योंकि बिच सिद्धां बारे नाम भी आ जाते कई जगह।
पर वो जिहड़ा उत्ते सिरलेख दे दिता, एक तां समझना सौखा है, पता लग गया कि वो सिद्धां नाल चर्चा हुई है। सो इस वास्ते आओ रोज़ लड़ीवार विचार चल रही है, जो अज दे प्रश्न उत्तर हैं उन्होंने सरवण करने वास्ते मन विरती की एकाग्रता लई, रसना की पवित्रता लई रज बज के बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुनो सुन कह सब कोई, सुन। एक तो बहुती ठंड ना भी शरीर सुन हो जाता ना, जड़ हो जाता, ते पत्थर भी जड़े ही है। जां जिथे कोई बहुता सदमा हो जाए उत्थे भी लोग चुपचाप जाके भी बह जाते हैं, दिमाग च सट लग जाए उदों भी वो सुन जी अवस्था हो जाती है। प्रश्न का उत्तर ना आवे फिर भी बंदा सुन जिहा होके बह जाऊगा। घर च माया पदार्थ ना होवे फिर भी, घर च गृहस्थियां दे न्याणे न्यूणे ना होण, रौनक मेला कहंदे घर सुना जिहा ही है। इत्थे दिल नहीं लगता, चित नहीं लगता। और इस तरह डॉक्टर लोग भी ऑपरेशन जा करते हैं, मरीज नूं दुख ना लगे, कट वढ़ करनी है, वो टीका जिहा ला के सुन कर लेंदे हैं। इस तरह के जैनी बोधियां ने भी सुन वाली अवस्था अपने ग्रंथों च दसी है। बाकी जिन्नियां सुन अवस्था वो अज्ञान दे विच है, अज्ञान विच नहीं। जिहड़ी सुन अवस्था का महाराज जिक्र कर रहे हैं वो सुन अवस्था अज्ञान दी नहीं, ज्ञान दी है। क्योंकि उत्थे जाके मन अफुर हो जाता है। जदों फुरने तो रहत अवस्था हो जाती है तो फिर सुन मंडलिक जोगी वैसे नार न पुरख कहो को कैसे। और इस तरह चौथा सुनना जी को जाना ताको पाप न पुन्नम। फिर भवन सुन सुन की गल भी की है। सुनने कला रहाएगा जदों सारी इस सृष्टि की परलो हो जाती है फिर वो अपनी कला सुन अवस्था ही अफुर अवस्था ही रहिंदा। इस वास्ते जोगियां वालों, सिद्धां वालों, नाथां वालों ये प्रश्न है। फिर सुन की गल सारे करते हैं। सुन अवस्था है कि महाराज कहते हैं सुनना सुन कह सब कोई। कहते तो सारे ही है पर उन्होंने को सुन अवस्था है नहीं। बंदे जागदे नूं भी फुरने या फुरी जाते हैं, सुपने विच भी होई जाते हैं, सुषुप्ति विच भावें शरीर जड़ हो जाता है
ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਭਾਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਗਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਪਨ, ਇੱਕ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨ, ਸੁਖੋਪਤ, ਤੁਰੀਆ, ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ, ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਭੂਮਾ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਆ, ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਮਾੜਾ ਕਰੇ। ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਵਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਖੋਰ ਅਵਸਥਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੇ ਫੁਰਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮਨੋਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ, ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ, ਇਹ 6 ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਅਗਿਆਨ ਦੀਆਂ 7 ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਗ ਵੱਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗਾਰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਖ ਸਿੱਧ ਕਰੋ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਪਤੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਅਰੂੜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਪੁਰਸ਼, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਿਨ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪਿਆ, ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਕੂਲਰ ਚਲਾ ਲਿਆ, AC ਚਲਾ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਰ ਦੇ ਝੂਟੇ ਹਰੇਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ,
ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਘਾਲ ਘਾਲਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਰਥੀ ਰਸਤਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ, ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ, ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਨਹਾ ਲਿਆ, 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਖੱਟ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਫਰਕ ਆਇਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨਿਊਨ ਘਟਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾ ਆਤਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਹੋਈ ਫਿਰ ਸਭ ਕੋਈ ਅਫੁਰ ਅਫੁਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਫੁਰ ਹੋ ਗਏ? ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ? ਫੁਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿੱਤਣਾ ਮਨ ਦਾ। ਪਾਰਸਨਾਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ? ਮੁੰਡਾ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਇਹੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਮਰਾਸੀ ਵਧਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਫਲਾਨਾ, ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਫਲਾਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਗਾਉਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਰ ਸਾਰੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵਧਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿੱਤ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿੱਤ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ,
फुरना फिर बैठे फिर अखीरी बहुत तंग आ गया, कहते सड़के मर गया कि मैं जित नहीं सकिया। मन दे मारे मर गए काजी मुला शेख, बड़े बड़े काजी से, मौलवी से, शेख सगे, बड़े बड़े ब्राह्मण सगे, होर सगे, बुद्धिजीवी बड़े बड़े सकालर जड़े है, वो जिन्ना ज़्यादा पढ़ जाता फुरने भी बहुत वध जाते हैं, शंके प्रश्न भी बहुत खड़े हो जाते हैं। फलानी किताब च लिखिया उन्हें यह किया, नहीं यूँ नहीं, इस तरह है, वह होर फिर पतंडाबाद बहस मुबासा कई तरह का हो जाता। फुरना जितण वास्ते फुरना नहीं जित सकिया। और फुर सुन सुन सारे मारे कहते सिद्धो कहते हैं, पर तुसी अपने मन वाल झात मार के देखो, तुहाडा मन अफुर हो गया। होए अतीत गृहस्था जिनों के कर मंगन जाए, अतीत बन गए। जठराग्नि की शांति वास्ते पेट में झुलका देने लिए फिर तुसी लोगों के द्वारों से तुरे फिरदे हो। इस वास्ते वो फुरता तो होई ना, फिर किसी को चमत्कार रिद्धि सीधी दिखा के अपनी मान प्रतिष्ठा माया वास्ते इस तरह की क्रिया करनी, इधरों भी अफुरता ना आई। लोगों को चमत्कार दिखाने का बहुत हो गया। राम राज जी ने भी बड़ियां दिखाइया, महाराज नूं भी कहते रहे। महाराज सुन मंडल विच सी, कहते करामात दिखाउणी किनूं, दिखाउण वाला देखण वाला कौन है। सारे पासे इको ही चेतन सत्ता आत्मा, जब दूसरा भाव ही नहीं तो देखना दिखाना तो फिर तो गल ही मुक गई। क्यों दूजा होएगा तो दूजा दूजे को कोई चीज़ दिखाएगा ना, जब दूसरा पन्ने ही खत्म हो गया फिर देखना दिखाना काहदा होया। इस करके महाराज कहते सिद्धो सुन सुन अफुर सारे कह रहे हैं, कहने वाले भी अफुर नहीं होए, उन्होंने भी सुन अवस्था तुरिया पथ ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त नहीं हुई है। अनहद सुन कहाते कोई, अनहद जी हद सीमा कोई नहीं, बाकी चीज़ों की तो हद हैगी ना। उधर चलो उधर समुद्र आ गया, उधर चलो उधर समुद्र आ गया, फिर आ गया जी धरती मुक गई। हदा बनिया हुई ना, हिंदुस्तान भी है तो पाकिस्तान बना गया, उन्होंने दो हदा हो गई। ये हदा जुदियाँ जुदियाँ, फलाना देश फलाना राज फलाने जिमींदारां दी भी खेतों दी हद बने हुए है, घर मकानों के भी बने हुए है, हदबंदी है, मुरब्बेबंदी है, जमाबंदी है, बहुत कुछ है। सारा कुछ हद विच है। वो परमात्मा अनहद है, जिहदी हद कोई सीमा नहीं। कोई दस सकता कि उसकी हद कोई है, वो असीम सीमा तो रहत। इस वास्ते कहते फिर पढ़ो अनहद सुन कहाते कोई, वो जड़ा अनहद जिहदी हद नहीं, वो सुन कित्थों पैदा होया, उहदे च अफुरता किवें आई, वो सुन अवस्था का मालक किवें बन गया।
ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨਹਦ ਸੁਨ ਰਤੇ ਸੇ ਕੈਸੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਸੰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਹੀ ਜੈਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨਹਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਫੁਰ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਲਲ ਸਲਲ ਸਮਾਏ ਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੁਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਸੰਤ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇਟ ਤੇ ਤੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਓੜ, ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਕਾ ਬਾਖੜਾ ਪੂਜੇ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਹੀਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਤਨ ਕਰੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਚੋਰੀ ਆ ਗਈ, ਜਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਝੂਠ ਆ ਗਿਆ, ਨਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੇ ਜਮਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਤਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਕਈ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਿਓਂ ਚੰਗੇ ਆ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਬੁੱਧੀ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਧਰ ਕੌਣ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਲਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰ, ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਬਰਾਗੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਏ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਾਂ ਘਰੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਗਏ,
ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਗਏ। ਜਿਲੇ ਆਏ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਆਏ ਸੀ 2 ਜਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੀ, ਹੁਣ ਮੂਰਤੀ ਮੋੜਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਾਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਤਰਾ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਮੋੜਨ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਫ ਮੰਨਾ ਗਏ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਤਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੌਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਆਲੋਕ। ਬੀਬੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹਿਪਾਲ 'ਚ ਲਿਆਈਆਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਜਾਂ ਬੁੱਲ ਜਾਂ ਰੰਗਣ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਊਡਰ ਛੋਡਰ ਲੈ ਲੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੁਰਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀ, ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾ ਰਸਤੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਠੇਡੇ ਠੁੱਡੇ ਜਿਹਾ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਖੇ ਬਣ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਤਾੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਅੱਡ ਕੇ ਅੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਤੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹੀ ਜੈਸਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰੀ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜੈਸੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਸੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਕੋਇ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰਹਿ ਨਾ ਆਵਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ 3 ਕੋ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਜਨ ਪਰਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸੋ ਲੈਨ ਮਲਾਏ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਨਾ ਆਵਹਿ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਏ, ਨਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਰੋਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਘੁੰਮਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਬੰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਨਾ,
ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਬਾਹਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਸੁਖਰ ਦਸਵੈ ਪੂਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਰੂਪੀ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਤੇ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਭਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਆ ਸਿਲਵੇਂ ਸੁਰਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਰਸਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ ਤੇ ਮੋਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਭਰਮ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਆ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਤਵੰਤਾ ਸਾੜਾ। 9 ਗੋਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਸੁਭਰਮ ਨੇ ਲਬਾਲਬ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪੂਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਉਹ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਆਗਮਾ ਪਾਰਾ ਪਰਮਪੁਰ ਕੀ ਘਾਟੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹ 9 ਗੋਲਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। 9 ਗੋਲਕਾਂ, 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਫੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਅਨਹਦ ਜੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਰੂਪੀ ਤੂਰ ਬਾਜਾ ਵੱਜਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਧੋ ਅਹੰ ਬੁੱਧੋ ਅਹੰ ਇਹ ਬਾਜੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਢੋਲਕੀ ਹੈ, ਮਰਦੰਗ ਹੈ, ਛੈਣੇ ਹੈ, ਕੈਂਸੀ ਹੈ, ਰਬਾਬ ਹੈ, ਸਾਂਖਿਆ, ਪੱਦੜਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗਰਜਣਾ, ਨਗਾਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ
ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਦਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਕਿਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨਾ ਫੁਰਨੇ ਚਾਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਫੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਪਾਲ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਦ ਵਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਉਸ ਮਜਲ ਵਿੱਚ ਮਜਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੀ ਬਾਗ ਚਾਲਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋ ਕੁਸੁਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚਟਵੀਆਂ, ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵੈ ਦਰ ਖੜੀਆਂ। ਰੀਸ ਘੜੀਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ हैं, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਦਰਜੀ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਲਏਗਾ, ਜਰਨਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੇ ਹਨ ਤਹਿ ਅਨਹਦ ਸੁਨ ਬਜਾਵਹਿ ਤੂਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਹਦ ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਸੀਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸ ਰੂਪੀ ਤੂਰ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਜਰਾਂ ਦੀ ਪਡੋਰੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕੌਤਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਮੋਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਗਾਨਾ ਉੱਥੇ ਦਵੈਸ਼ ਵੈਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ਹੂੰ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਮਰਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਪਉ ਭਾਗਾ, ਜਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸ ਰੂਪੀ ਅਥਵਾ ਸੁਧੋ ਅਹੰ ਬੁੱਧੋ ਅਹੰ ਮਾਇਆ ਮੁ ਪਰਵਰਜਿਤੋ ਅਸੀਂ, ਐਸੇ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਬਾਜੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜੀ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਪ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਮਾਂ ਮਾਰਤੀ, ਪੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 60,000 ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ
ਜਰਵਾਣੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਬਣਿਆ, ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ? ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਕਿਰਤ ਘਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਢੀਠ, ਕਦਮ ਬੰਨੇ ਸਭ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸਾਚਾ ਰਾਜੇ ਦੇਖ ਹਜੂਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਰਚ ਮਿਚ ਗਏ ਨਾ ਭਜਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਜੂਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ। ਉਹ ਬਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਨਾ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਸੰਗਤ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋਤਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ, ਧੂਪ ਤੋਕ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸੁਖਮਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਖਿਅਕ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਭਖਿਅਕ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਦਮਖੋਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਰਿੰਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਛੱਡਤੀ, ਬਾਣੀ ਛੱਡਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਛੱਡਤਾ, ਸਤਸੰਗ ਛੱਡਤਾ, ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਘਟ ਘਟ ਸਾਚ ਰਹਿਆ ਘਰ ਪੂਰੇ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕਮਾਈ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਰਖ ਲਏ ਸੱਚ ਸੋਏ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ, ਕਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਖ ਕੇ ਹਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਸੱਟੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ
ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮਦਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਪਾਕ ਪਿਆਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਛਾ ਉਵੇਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।